बेले बेले भावती कि जे जड़े नारी गोटे महाभारत युद्धर कारण हो पारे आपण होचंदी सही भली जड़े नेत्री आपण को जो गोटे बड़ राजनीतिक विवाद भी सृष्टि हो पारे गोटे महिला जेते बेले गोटे आगु को बढ़े बा गोटे स्टैंड निए ताकू प्रशंसा कला वाला भी जेमती थांती ता गोड़ टाणिला वाला ताकू गाली कला वाला भी मध्य सेमती थांती। तो फिल्म रे आपण निष्पेषित महिला हेबे ना एम्पावर्ड महिला आपण मते लागलेनी एही थिएटर तयारी कर दे कहानी आपण ठरे जानिया को चाहू। तो वर्तमान आमे देखुछु शंख भवन रे गहली चहली लागलानी कर्मी भितर उत्साह आसिलानी सुजाता राउत कार्तिकेयन आसीबा परे पुणी गोटे नुआ दिशा देखा जाउची बिजू जनता दल रे किंतु आपण आउ से दल रे नांती से दल को समालोचना करी पदा को बाहरी आछन। तो आपण भाबुचंती कि जे जो दल को आपण छाडिले से दल आगु जाउची। श्रीमयी मिश्र बहुत दिन धरी चर्चा रे थिले बीके पांड्यान सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान एमानक संपर्क रे से अनेक गुडिया कथा सोशल मीडिया रे लेखि आसिचंती। मैडम कर आउ गोटे कथा जहाँ एबे चर्चा तैयारी करिछि से गोटे चलचित्र रे अभिनय करुचंती जार ना होउची पसापाली। पूर्वरु मैडम कर अभिनय रे बहुत दक्षता अछि गोटे टीवी चैनल ले से मध्ये एंकरिंग करूथिले आउ एबे तांकर पसापाली आसिया पई जाउची। मैडम ये पसापाली जो फिल्म अरे कहानी कौन आपण कोन बीके पांड्यान सुजाता कार्तिकेयन को विषय रे किछि लिखिया पई जे किछि फिल्म तैयारी करिया पई जाउचंती ना अन्य किछि विषय वस्तु इतरे अछि। देखो भारत वर्ष रे तो अनेक राजनैतिक मूवी तैयारी हेची किछिटा मूवी बायोपिक को नै कि हेची आ किछिटा मूवी सोसाइटी रु इंस्पायर्ड हेकरी हेची माने पॉलिटिकल स्टोरी रु। तो एटा गोटे कंप्लीटली एंटरटेनमेंट बेस्ड मूवी किंतु अनेक वर्ष धरी ओडिसा रे राजनैतिक मूवी हेई नथिला आगुरु हेइतिला किंतु गोटे गैप हे जाइतिला एबे तो प्रायतः कॉमेडी एक्शन थ्रिलर रोमांटिक एमतिया मूवी चलतला तो गोटे भिन्न स्वादर मूवी एटा होउची आउ जेहेतु राजनैतिक थीम टा सत्य कथा ऊपर आधारित ना एटा कोनोसी बायोपिक हो नाही किंतु मु गोटे जिंस आपन को कहिबी जे फिल्म टा आइदर सोसाइटी रु इंस्पायर्ड हेकरी फिल्म मेकर फिल्म करंती और फिल्म मेकर फिल्म कला परे ताकू नेकरी सोसाइटी इंस्पायर्ड हुए। तो ए दीटा होउची गोटे मुद्रार दुई पार्श्व एवं राजनीतिटा पंचायत स्तर रु कहंतु राज्य स्तर पर्यंत केमिति राजनीतिर पसापाली राजनीतिर गोटी चालना रे किए केते बेले जिते किए केते बेले हारे किए केते बेले क्षमतार उपभोग करे किए केते बेले क्षमता को निज हाथ रे अख्तियार रे रखी अन्य मानकु हैरान करे किए केते बेले क्षमता को आउ काहा को हस्तांतर करे ए सब ऊपर परिवेशित हेइची ए मूवीटी एवं मु भाबुची एटा सब वर्गर सब बयसर व्यक्ति को छुईबो। मैडम बहुत कथा तो आपण लिखिचंती आपण को ए कार्यक्रम को इनवाइट करिवार मूल कारण होउची जे गोटे निर्दिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि उपरे आपण गत वर्षे रु अधिक समय धरी निजर कथा कहि आछंती सोशल मीडिया रे आमे कोन बुझिबो एया जे बिजू जनता दलर अभ्यंतरीण राजनीति ए फिल्म पसापाली रे स्थान पाइया पई जाउची। आगे मु बिजू जनता दलर थीम को नै कि गोटे फिल्म करबी आ तांको एते प्रायोरिटी देबी बोली आपण खाइ भाबुछथि प्रथम कथा आ द्वितीय कथा राजनीति ए जो मूवीटी हेइची सेई थिरे केउ चरित्र एवं केउ कहानी एवं केउ ट्विस्ट एंड टर्न्स रहिची सेटा जदी मु एबे रिवील करि देबी ताहले लोके काहे की आसीबे प्रेक्षालय को देखिबा पई आपण किछि रखुचंती रहस्य तयारी करूचंती रहस्य मु आगे तैयारी करू नै जे कोनोसी मूवी जते बेले तार पोस्टर रिलीज हुए एवं टीजर आसे त लोक सेई भाबंती ही कोन थिबो बोली भाबिकिरी ही देखिबा पई जानती प्रेक्षालय को। तो आपण तो आज पोस्टर रु बते एते प्रश्न पचारलेनी ताहले शूटिंग सरी जते टीजर आसीओ मु तो भाबुची भारी व्यस्त लागियो। ने मु ए कहया पे चाहूतली जे जो चेस बोर्ड रो गोटी गोटी आपण देखौचंती मु जानिया पे चाहबी जे प्रकृति रे आर उद्देश्य कोन कोन देखिया पे चाहूचंती आपण ए फोटोग्राफी जा आपण रिलीज करचंती। देखंतु चेस बोर्ड रे सीए जिते जीए चेक देई पारे एवं जे परफेक्ट गोटी चालना करि पारे सेटा गोटे राजनैतिक मूवमेंट को इशारा करूची
କିନ୍ତୁ ପଶାପାଲି ଯୋଉ ନାଁଟି ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶାପାଲି କାହିଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ପଶାପାଲିରୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପଶା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କୌରବ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଠି ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦୁର ଏ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ତାକୁ ଅଟକେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପଶାପାଲି ଖେଳରୁ ଗୋଟେ ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ରାଜନୈତିକ ଖେଳରେ କିଏ କେତେବେଳେ 2 କଦମ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, କିଏ କେତେବେଳେ 5 କଦମ ପଛକୁ ପଳେଇବ, ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କହିବା ମହାଭାରତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଏପିକ ଷ୍ଟୋରି, ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏଥିରେ ନବା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ପଶାପାଲିର ମହତ୍ଵଟା ଏତିକି ଯେ ସେ ମହାଭାରତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିକୁ ନେଇ ଏଇ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଦର, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନାଟି ମତେ ବି ମୋ ମନକୁ ବି ଭାରି ଛୁଇଁଛି। ପଶାପାଲି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ରାଜନୀତି ହୁଏ, ରାଜନୀତିକୁ ମହାଭାରତ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେଇ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ଏଠି କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ? ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହିସାବରେ ଟିଲ୍ ଦି ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଏଠି ରିଭିଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଏଠି ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ବା ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଜେନଜିଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଜେନଜିକୁ କେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସହଯୋଗ କରିପାରିବା କ୍ଷମତାରେ ରହି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେହେତୁ ନେଇକରି ହେଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର, କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିଟି ବନିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କଲି ଯେ ମୁଭିଟି ମୁଁ କରିବି। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରହିବେ? ହଁ, କିଛି ତ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିବ? ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ମୁଭି ହୁଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆକ୍ସନ ବି ଥିବ, ସେଥିରେ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ବି ଥିବ, ସେଥିରେ ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ବି ଥିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ବି ଥିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଯେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିକିରି ତା କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଫିଲ୍ମକୁ ହିଟ୍ କରେଇଦବ, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ମାନେ କେବେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କାନଭାସ ଉପରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭି କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପରଦାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ମୋର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିନି। ମୁଁ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି, ବଡ ଘର ବଡ ଘୁମର କଥା କରୁଥିଲି, ଆଇନା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଅନେକ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ତ ଜଣେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଡିରେକ୍ଟର, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ସିନେମାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଆଣିଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ କାହାଣୀ ଆଣିଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଣିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ଠାକ ହବ ମୁଭିଟି ଏବଂ ଏହାର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ମୋ ମନକୁ ତ ଭାରି ଛୁଇଁଛି। ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ହିଁ ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମଳୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଋତୁରାଜ ଗାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ଟି। ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ର ଯୋଉ ଲିରିକ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ଧୁନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଶିବୟ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଓଡିଶାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବଡ ବଡ ଖବର ସବୁ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହୁଛି ପଶାପାଲି, ମହାଭାରତର ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ପଶାପାଲି, ଯାହା ବହୁ ବିବାଦ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରେ ଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ପଶାପାଲିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତ ରାଜନୀତିର ସେଇ ପଶାପାଲିର କାହାଣୀ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଶାପାଲିରେ
ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର ମୂଳ କାହାଣୀ ମୂଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାରଣରୁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତକୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା, ମହିଳାଙ୍କୁ ହରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ସେଇ ମହାଭାରତର ନିଷ୍ପେଷିତ ନାରୀ ଆପଣ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କେବେ ପଶାପାଲିର ଆବିର୍ଭାବ କଲା ଏବଂ ଆପଣ ମୁଁ ହାରାସ କେବେ ହେଇ ନିଜେ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ହିଁ ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋର ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ ରାଜନୀତି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ କଳାକାର ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋର ମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କେବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପେଷିତ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ। ଛାଡନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପେଷିତ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ନେତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ସେମିତି, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମିତି ପଶାପାଲିର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ସୀତା ମାକୁ ରାବଣ ହରଣ କରିକି ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଧା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ। ତ ସବୁଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମେଗା ସିରିଏଲ ବି ସବୁ ହଉଛି, ବଲିଉଡ ରେ ହଉଛି, ଏଠି ବି ହଉଛି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସବୁ ଦେଖିବେ ୱିମେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହିଁ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହୁଁ ଆମ ଆମ ସମାଜ ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବାଲା ବି ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ତା ଗୋଡ ଟାଣିଲା ବାଲା, ତାକୁ ଗାଳି କଲା ବାଲା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ କାହାଣୀରେ ସେମିତିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ କିଛି କିଛି ବାୟୋପିକ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୋପିକ ହେଇଛି, କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କୁଇନ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଅମାଙ୍କ ଉପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଏକ୍ସ ସିଏମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ହେଇଛି। ତ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ସେ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ସମାଜରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ପରିବାର ଭିତରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମହିଳା ସପ୍ରେସ ହେଇକରି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆଣେ ବା ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ତ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଶାପାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ତିଆରି କଲା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ପର୍ସନାଲାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପର୍ସନାଲାଇଜ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇନ ଜେନେରାଲ କହୁଛି ଯେ ୱିମେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ରଚନା କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ମହିଳାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳା ହେବେ ନା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ମହିଳା ହେବେ, କୋଉ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ? ମୁଁ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ମତେ ଲାଗିଲାନି ଏଇଠି ଥିଏଟର ନାଇଁ, ତିଆରି ମୁଁ କରିଦେବେ। କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ନା ଚାହୁଁଛି ସିମୋଇ ମିଶ୍ର ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳା ନା ସେ ଜଣେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା, କୋଉ ଭୂମିକାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତାର ଇମୋସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ବୋଲ୍ଡନେସ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଭର୍ସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଭର୍ସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଫେସବୁକ ରେ, ମହାଭାରତର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ହୁଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କୋଉ ଚରିତ୍ରକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ? ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୁଖିଆ ଚରିତ୍ର। ହଁ, ହୁଁ ଯଦି ମୁଖିଆ ଜଣେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ପାଖରେ ହଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଇଗନୋର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମୁଖିଆ ଯଦି ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ରିଏଲ ହାପନିଙ୍ଗ କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସିଜନ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
से जिनस गुड़िक रिफ्लेक्ट हो चली तो पशापाली रे धृतराष्ट्र रहिबे कि नाही एटा तो गोटे पौराणिक चरित्र माने सिनेमा ताको भली लागुथिबा चरित्र रहिबे कि नाही निश्चित आज्ञा केमती रहिबे नाही सब प्रकार आपण शकुनी रहिबे द्रौपदी रहिबे धृतराष्ट्र रहिबे समस्त रहिबे धृतराष्ट्र रहिबे शकुनी रहिबे आउ द्रौपदी मध्य रहिबे मैडम मु जाने पे चाहूतली जे जो पशापाली रा परिकल्पना जेतबळे आपण करूचंती तारा पोस्टर रिलीज करूचंती सेतबळे आपण छाडी आसीतिबा बिजू जनता दल जो पार्टी आपण को निलंबित करिछि से पार्टी रे गोटे दृश्य परिवर्तन घटी जहाँ आपण फेसबुक रे मध्य लिखिचंती आपण तो सीधा सड़क लेखंती किंतु जहाँ लिखंती बुझा पड़ी जाए आपण कौन कहउचंती का उद्देश्य रे कहउचंती तो वर्तमान आमे देखुछु शंख भवन रे गहली चहली लागिलाणी कर्मी भितर उत्साह आसिलाणी सुजाता राउत कार्तिकेयन आसीबा परे पुणी गोटे नुआ दिशा देखा जाउची बिजू जनता दल रे किंतु आपण आउ से दल रे नांती से दल को समालोचना करी पदा को बाहरी आछंती तो आपण भाबुचंती कि जे जो दल को आपण छाडिले से दल आगु जाउची देखो मु कौनसी महिला कौनसी फील्ड रे जदि पादे आगु को जाए मु केबे भी कहिबिनी जे से भूल करचंदी बोली से महिला मे भी राजनीति करंतु बा ब्यूरोक्रेट हुंतु बा पायलट हुंतु बा डॉक्टर हुंतु मु प्रत्येक महिला को सम्मान करे मते को महिला को मु असम्मान केबे करी नाही बा करी भी नाही किंतु जो शशिकला सिंड्रोम चली छी लेट देम एन्जॉय देयर कन्स्पिरेसी आपनकर अनेक लोक आपनको प्रश्न पचाउचंती छाडी आसीतिबा दल को नै आपण एते चिंता काई करूचंती से संपर्क रे एते कथा काई कहउचंती आपण तो से दल रे नांती तो काई के एते कथा कहउचंती आपण आगे देखंतु हम कहउची जते बेले गोटे झियोटे को आपण छोटरू बड़ करंती जन्म दियंती छोटरू बड़ करंती शाशु घर को से झियो चली गला परे आपण कोन कहि दियंती जे नै से झियोर जहा होउची हो वी डोंट केयर आपण कहंती नॉर्मली हम सोसाइटी रे के कहंती नै ठीक सही भली जेउ दलटी को मु सम्मान देइथिली बा से दल मते परिचय देइथिला जेउ दल पई मु दिन राति काम करथिली जेउ दल पई मोर गोटे इमोशनल बॉन्डिंग थिला जेउ नेता को मु रेस्पेक्ट दोथली निश्चित भाव रे सेठी जते बेले टिके कुटखाट लागिवो आपन को कोठी ना कोठी कष्ट हो तेनु करी दल छाडीबा न छाडीबा एटा गोटे डिफरेंट मैटर बट आपण कहि परिबे कि हठात करी माने झियोटी सासुगर आजी पळेला माने कालीठू ता संगे हम सब रिलेशनशिप कटक एम्ति हुए कि केबे एम्ति हुए ना जो कि इमोशनल जाउतिबा झियो बाप घर कथा सबले भाबु थाए कारण से बाप घर जाईची किंतु ता सहित गोटे मोह थाए गोटे भावना थाए गोटे चिंता धारा जोड़ी थाए आपनकर कोठी ना कोठी बीजेडी सहित गोटे मोह अछि कि बीजेडी बीजेडी रु मु राजनीति आरंभ कली बीजेडी मते गोटे परिचय देला एवं बीजेडी संगे काम करी मु खुशी थी तेणु करी से दलर क्षति हो बोली तो मु केबे भी कहबी नै मु जो दलरु निजे तैयारी हेची मु को से दलर क्षति हो बोली केबे कहबी कि केबे कहबी नै एवं से दलर क्षति हेउथिबार देखिले मध्य चुप रही परिबी नै दीटा कथा क्षति हो बोली कहि परिबी नै एवं क्षति होउथिबार देखिले जे गोटे इमोशनल मैडम जणे डिवोर्स हेतिबा स्त्री ता स्वामी पूर्वतन स्वामी कोन कले कोन से विषय चिंता करे एतरे कोन मु को मते के डिवोर्स देछि ना मु का डिवोर्स दे कहूची जतबेले गोटे संपर्क टूटी जाए गोटे सामाजिक संपर्क रो आवश्यकता नथाए ताले कोन मु सबले भाबिबी कि मो पूर्व संपर्क कोन थिला आबु से मोते छाडी जाइतिबा स्वामी बा मु छाडीतिबा स्त्री डिवोर्स कोन आबु सबले भाबु ना हम गोटे नवा जीवन कथा भाबु मु सेमितिया सिचुएशन देगी जाई तेणु करी आपण जो भावनाटा कहउचंती माने कोनतु जड़े नेता बा नेत्री गोटे दल रे थिले से आउ गोटे दल को जीवा कथा भाबिबे नुवा राजनीति रो परिकल्पना करिवे जेंति आपण गोटे नुवा क्रिएटिव फिल्म मेकिंग रे मनोनिवेश करूचंती होय तो आगामी दिन रे आपण आउ गोटे पॉलिटिकल पार्टी भीतर निजर भविष्य देखिबे किंतु कोठी ना कोठी आपण को भीतर माइंड रे बिजू जनता दल मोटे छाडुनी कोठी ना कोठी सही चरित्र माने आपको व्यतिव्यस्त करूचंती की बिल्कुल नो कथा होची एया जे मु जोठू आपण जो जगह रु बर्न एंड ब्रॉट अप हेथिबे आपण जाय कि जोठी मध्य पहुंचिले आपणकर सेही गां जगहटा आपन
ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମେମୋରିଟା ଥିବ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁନି ମାନେ ହଠାତ୍ କରି ମୋ ମେମୋରିକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ ମାରିଦେଲି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ଆଉ ସେ ମତେ ମେମୋରି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡଉଛି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି କି? ମତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁନି, ବଟ୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଡିଆସୋସିଏଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମୋ ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଁ, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୟୀ କେମିତି ଭିତିରି କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଛୁ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପର୍ସନାଲ କନେକ୍ସନରେ ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କି ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ ନେତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମ କଥା ଆମ ମନର ବ୍ୟଥା ଟିକେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁରୋଧ ଆସେ କି ବିଜେଡି ଭିତରୁ ପୁରୁଣା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବାକୁ? କିଛି ଜଣ ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ସ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ହୁଏତ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଘଟ ହଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ଦେୟାର ନେମ୍ସ ଅର୍ ଦେୟାର ମୋଟିଭ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଜଣ। କିଛି ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଘଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦଳର, ଫିଲ୍ମ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବି। ଆଉ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ସେଇଠି ହିଁ ବିଜେଡି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ଆଗକୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ପାୱାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ କି ନାହିଁ, ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଯିବ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ। ନା ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ନୁହଁ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମକୁ ଆଉ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଫ୍ଲପ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଧରିଲେନି ଫ୍ଲପ୍, ଯଦି ଓଡିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ସବୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହଉଛି, ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ। ଆପଣ ସବୁ ଯଦି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ନେଗେଟିଭ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ବା ଓଡିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଭରସା ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି, ଓଡିଆ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପଇସା ପକେଟ ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ମୁରବୀ, ବଢିଆ, ଆଉ ହାତରୁ ତାହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ବଢିଆ, ଦେଖିଥିଲି, ଟିକେଟ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁରବୀକି ମୁଁ ବହୁତ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲି ଯେ ଓଡିଆ ଘରର ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ ସେଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ଖରାପ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଯାହା କଥା ହଉ, ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ହିଟ୍ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମେକର୍ସ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ହୁଁ ମୋର ଯାହା ମୋ ପାର୍ଟରେ ହେଲା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବି, ବା ହୁଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ଯାହା ପବ୍ଲିସିଟି ଦରକାର, ମୋ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କରିପାରିବି। ରେଷ୍ଟ ତ ରହିଲା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଟିମ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଲୋକ, ମାନେ ଫେଲ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି, କେବେ ବି ଫେଲ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ରିଲିଜ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଚାହୁଁଛୁ ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜନରେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହବ। ଆଉ ପଶାପାଲିର ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଜି ମୁହୂର୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆଗଉ ବା ନ ଆଗଉ, ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଶାପାଲିରେ କେଉଁଭଳି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଶାପାଲି କେମିତି ଦେଖଉଛି। ଏ ହଉଛି ରାଜନୀତିର ମହାଭାରତ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇପାରେ।
ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ନେତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବାଲା ବି ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ତା ଗୋଡ ଟାଣିଲା ବାଲା, ତାକୁ ଗାଳି କଲା ବାଲା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ତ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳା ହେବେ ନା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ମହିଳା ହେବେ? ଆପଣ ମତେ ଲାଗିଲାନି ଏଇଠି ଥିଏଟର ତିଆରି ମୁଁ କରିଦେବେ। କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଲାଣି, କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲାଣି। ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆପଣ ଛାଡିଲେ ସେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛି? ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପଶାପାଲି। ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ପଶାପାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ପଶାପାଲି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ, ଆର କାହାଣୀ କଣ? ଆପଣ କଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ମୁଭି ତିଆରି ହେଇଛି। କିଛିଟା ମୁଭି ବାୟୋପିକ କୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛିଟା ମୁଭି ସୋସାଇଟିରୁ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ହେଇକିରି ହେଇଛି, ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟୋରିରୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମୁଭି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ମୁଭି ହେଇନଥିଲା। ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କମେଡି, ଆକ୍ସନ, ଥ୍ରିଲର, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏମିତିଆ ମୁଭି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମୁଭି ଏଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଏହା କଣ ଥିମ୍ ଟା ସତ୍ୟ ରହିବ, କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ଏଇଟା କୌଣସି ବାୟୋପିକ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଟା ଆଇଦର ସୋସାଇଟିରୁ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ହେଇକିରି ଫିଲ୍ମ ମେକର ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି, ଅର୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସୋସାଇଟି ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏବଂ ରାଜନୀତିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି, ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଜିତେ, କିଏ କେତେବେଳେ ହାରେ, କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରେ, କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରେ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ପରିବେଶିତ ହେଇଛି ଏଇ ମୁଭିଟି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ କଥା ତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇନଭାଇଟ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଆମେ କଣ ବୁଝିବୁ ଏଇଆ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପଶାପାଲିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିମ୍ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ରାଜନୀତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭିଟି ହେଇଛି ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କେଉଁ କାହାଣୀ ଏବଂ କେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନସ ରହିଛି, ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ରିଭିଲ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଆସିବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତ କିଛି ଏଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ତାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୁଏ ଏବଂ ଟିଜର ଆସେ, ତ ଲୋକ ସେଇ ଭାବନ୍ତି ହିଁ କଣ ଥିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ। ତ ଆପଣ ତ ଆଜି ପୋଷ୍ଟରରୁ ମତେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସରି ଯେତେବେଳେ ଟିଜର ଆସିବ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ର ଗୋଟି ଗୋଟି ଆପଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ଯାହା ଆପଣ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ସିଏ ଜିତେ ଯିଏ ଚେକ୍ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିପାରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଇସାରା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପଶାପାଲି ଯୋଉ ନାଁଟି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶାପାଲି କାହିଁ ପୌରାଣିକ, ନାଁ ଦିଆହେଇଛି?
ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି को जदि आमे जिबा ताहले देखिबा एई पसापालीरु आगे महाभारतर आरंभ होइतिला जोउथरे कि पसा खेलु खेलु पंचु पांडव हारी जाइथिले कौरव जीति जाइथिले एवं द्रौपदींकर वस्त्र हरण आरंभ होइतिला सेठी द्रौपदी को एम्पावर करथिले श्री कृष्ण सेठी बहुत विज्ञ व्यक्ति धृतराष्ट्र विदुर ए समस्त थाई मध्य जो अन्याय अत्याचार होतला ताकू अटकेई नथिले एवं सेई पसापाली खेलरो गोटे महाभारतर सृष्टि हे जाइथिला ठीक सेही भली राजनैतिक खेल रे किए केते बेले 2 कदम आगु को पळेबो किए केते बेले 5 कदम पछु को पळेबो तो हमें कोन कहबा महाभारत नाइ आज्ञा महाभारत गोटे एपिक स्टोरी ताकू काई कि हमें एतरे नबा मु कहबा को चाहूची जे से पसापाली रो महत्वटा एतिकी जे से महाभारत को सृष्टि कर देई पाला ठीक सेही बडी राजनैतिक पसापाली को नै एई जेतु फिल्म टी तयारी करा जाउ गोटे भिन्न स्वादर सेति पई मते लागुची नाटी मते भी मो मन को भी भारी छुईची पसापाली तो मैडम जदि राजनीति हुए राजनीति को महाभारत सहित तुलना करिबा आउ जदि गोटे कुरुक्षेत्र रो से पुराण वर्णित कुरुक्षेत्र को आम सामने रे रखिबा एठी कृष्ण अर्जुन दुशासन दुर्योधन धृतराष्ट्र समस्ते अछंती आपण को भूमिका रहिबे मोर कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे टिल दी रिलीज डेट मु कोनोसी कथा एठी रिवील करि परिबि नाही किंतु एथिकी कहि परिबि जे मु गोटे की कैरेक्टर रे एठी रहूची एवं जदी रोमांटिक फिल्म बा थ्रिलर मूवी हेतांता हुए तो मु एक्सेप्ट करि नथांती किंतु जेहेतु राजनैतिक पृष्ठभूमि उपरे एवं जेनजी को मूवमेंट जेनजी को केमती आमे सहाय्य करि परिबा सहयोग करि परिबा क्षमता रे रही ए सब जिंस को जेहेतु नेकरी हेला एवं राजनैतिक षडयंत्र कुचक्री गोष्ठींकर एक्शन रिएक्शन ए सब को नेकी जेहेतु फिल्म रो स्टोरी टी बनिला सेति पय मु ह कली जे मूवी टी मु करी तो आपण इतरे मुख्य चरित्र रहिबे हाँ किछि तो की फैक्टर्स आपन को नहीं बोलिबो आगे एंटायर स्टोरी आपन को नहीं बोलिबो ना सेमती किछि नुआ देखंतु गोटे जते बेले कमर्शियल मूवी हुए सेतरे बहुत प्रकार जिंस थाए सेतरे एक्शन भी थिबो सेतरे आइटम सॉन्ग भी थिबो सेतरे टाइटल ट्रैक भी थिबो सेतरे बहुत चरित्र भी थिबे एवं जणे चरित्र जे केवल अभिनय करी कि ता कांधरे बोही कि नै कि फिल्म को हिट करे देबो सेटा मु तो माने केबे भी एक्सेप्ट करिवि नै काहेना सबु चरित्रंकर भूमिका जदि ठीक भाबरे कैनवास ऊपर आसिला ताहले सेटा ही गोटे सक्सेसफुल मूवी कहि परिबा तन करी एथरे बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट अछंती मु माने गोटे दशंधि तळे जते बेले छोट परदा रे काम करूथली सेथरे भी मोर को आर्टिस्ट बहुत जण थिले से माने मध्ये अछंती आगुर आपण केबे फिल्म रे अभिनय करथिले हम फिल्म करिनी मु छोट परदा रे जते बेले काम करूथली बड़ घर बड़ मोर कथा करूथली आईना करूथली सेते बेले भी अनेक को आर्टिस्ट एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो माने थिले से माने भी एतरे अछंती एवं संजय नायक तो जने बहुत एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर 50 रु ऊर्ध्व फिल्म करिसंती लोकन को रुचि को जानिसंती ओडिया सिनेमा रे को भलिया चरित्र आनिले को भलिया कहानी आनिले को भलिया मनोरंजन आनिले लोकन को छुई बसे जानिसंती मु भाबुची ठीक ठाक हबो मूवी टी एवं यार टाइटल ट्रैक माने मो मन को तो भारी छुईची जते बेले रिलीज हो आपण माने सुनिबे एवं से टाइटल ट्रैक ही सुनी देले आपनकर गोटे सिहरण सृष्टि हबो मलय मिश्र सर ताकू देइचंती तयारी करचंती ऋतुराज गाइचंती बहुत भलो लागुची टाइटल ट्रैक जते बेले रिलीज हबो मु भाबुची गां रे राजनीति करथुवा जने व्यक्ति को ठारू आरंभ करी टॉप मोस्ट बॉस पर्यंत समस्त सेही टाइटल ट्रैक रो जो लिरिक्स रहिची जो धुन रहिची समस्त निज को कोठी ना कोठी को रिलेट कर परिबे मैडम शिवय मोर गोटे प्रश्न आपन पय अछि ए गोटे वर्ष रु अधिक समय धरी आपनकर पोस्ट गुडी को मु देखि आसुची ओडिसा रो सब सांबादिक भी देखुचंती ताकू नै बड़ बड़ खबर सब भी तयारी करचंती तो आपन को फिल्म रो ना रहउची पसापाली महाभारत रो सेही पसापाली जा बहु विवाद वितर्क सृष्टि करछि प्रत्येक लोकन को मुह भितरे थाए मन भितरे थाए पसापालीटा केते भयंकर तो राजनीति तो से पसापाली रो कहानी आपण कहया पे जाउचंती पसापाली रे सबुटर बड़ घटना घटितला जेते बेले द्रौपदी को बाजी लगे दिया जायतिला
ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର ମୂଳ କାହାଣୀ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାରଣରୁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତକୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା, ମହିଳାଙ୍କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ସେଇ ମହାଭାରତର ନିଷ୍ପେଷିତ ନାରୀ ଆପଣ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କେବେ ପଶାପାଲିର ଆବିର୍ଭାବ କଲା ଏବଂ ଆପଣ ମୁଁ ହାରାସ କେବେ ହେଇ ନିଜେ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ହିଁ ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋର ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ ରାଜନୀତି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ପରିବାରରେ କିଏ କଳାକାର ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋର ମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କେବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପେଷିତ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ। ଛାଡନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପେଷିତ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ନେତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ସେମିତି, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ପଶାପାଲିର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ସୀତା ମାକୁ ରାବଣ ହରଣ କରିକି ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଧା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ। ତ ସବୁଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମେଗା ସିରିଏଲ ବି ସବୁ ହଉଛି, ବଲିଉଡ ରେ ହଉଛି, ଏଠି ବି ହଉଛି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସବୁ ଦେଖିବେ ୱିମେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହିଁ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହୁଁ ଆମ ସମାଜ ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବାଲା ବି ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ତା ଗୋଡ ଟାଣିଲା ବାଲା, ତାକୁ ଗାଳି କଲା ବାଲା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ କାହାଣୀରେ ସେମିତିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ କିଛି କିଛି ବାୟୋପିକ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୋପିକ ହେଇଛି, କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କୁଇନ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଅମାଙ୍କ ଉପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଏକ୍ସ ସିଏମ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ହେଇଛି। ତ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ସେ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ସମାଜରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ପରିବାର ଭିତରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମହିଳା ସପ୍ରେସ ହେଇକରି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆଣେ ବା ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ତ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଶାପାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ତିଆରି କଲା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ପର୍ସନାଲାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପର୍ସନାଲାଇଜ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇନ ଜେନେରାଲ କହୁଛି ଯେ ୱିମେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ରଚନା କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ମହିଳାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳା ହେବେ ନା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ମହିଳା ହେବେ, କୋଉ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ? ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଠି ଥିଏଟର ନାଇଁ, ତିଆରି ମୁଁ କରିଦେବେ। କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ନା ଚାହୁଁଛି ସିମଇ ମିଶ୍ର ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମହିଳା ନା ସେ ଜଣେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା, କୋଉ ଭୂମିକାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନିର୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତାର ଇମୋସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ବୋଲ୍ଡନେସ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଭର୍ସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଭର୍ସନ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଫେସବୁକ ରେ, ମହାଭାରତର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ହୁଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କୋଉ ଚରିତ୍ରକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ? ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୃତରା ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୁଖିଆ ଚରିତ୍ର। ହଁ, ହୁଁ ଯଦି ମୁଖିଆ ଜଣେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ପାଖରେ ହଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମୁଖିଆ ଯଦି ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ରିଏଲ ହାପନିଙ୍ଗ କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସିଜନ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରାଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ପଶାପାଲିରେ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ କି ନାହିଁ?
ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସିନେମା ତାଙ୍କ ନୁହଁ। ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଚରିତ୍ର ରହିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ? ଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହଁ ଶକୁନି ରହିବେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିବେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ, ଶକୁନି ରହିବେ, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ପଶାପାଲିର ପରିକଳ୍ପନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଡି ଆସିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଲେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ବୁଝା ପଡିଯାଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଲାଣି, କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲାଣି। ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆପଣ ଛାଡିଲେ ସେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ମହିଳା କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ମହିଳା ମେ ବି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ପାଇଲଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ମତେ କୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କେବେ କରିନାହିଁ ବା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଚାଲିଛି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦେୟାର କନସ୍ପିରେସି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଛାଡି ଆସିଥିବା ଦଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କଥା କାହିଁ ଆଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ହୁଁ। ତ କାହିଁକି ଏତେ ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଗୋଟେ, ଖବର ସବୁ ବନୁଛି? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ଛୋଟରୁ ବଡ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅର ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର? ଆପଣ କୁହନ୍ତି? ନର୍ମାଲି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଦଳଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି, ବା ସେଇ ଦଳ ମତେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖୁଟଖାଟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁକରି ଦଳ ଛାଡିବା ନ ଛାଡିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ବଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ହଠାତ୍ କିରି ମାନେ ଝିଅଟି ଶାଶୁଘର ଆଜି ପଳେଇଲା ମାନେ କାଲିଠୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସବୁ ରିଲେସନସିପ କଟକ? ଏମିତି ହୁଏ କି କେବେ? ଏମିତି ହୁଏ ନା, ନାହିଁ। ଯୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ବାପ ଘର କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ହଁ ବାପ ଘରୁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋହ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭାବନା ହଁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଡି ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ସହିତ ଗୋଟେ ମୋହ ଅଛି କି? ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ସହିତ? ବିଜେଡିରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ବିଜେଡି ମତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଲା, ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିକିରି ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ତେଣୁକରି ସେ ଦଳର କ୍ଷତି ହଉ ବୋଲି ତ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦଳରୁ ନିଜେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଁ କଣ ସେ ଦଳରୁ କ୍ଷତି ହଉ ବୋଲି କେବେ କହିବି କି? କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଦଳର କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦିଟା କଥା, କ୍ଷତି ହଉ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ କ୍ଷତି ହଉଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଣ, ଇମୋସନାଲ, ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ଵାମୀ, ପୂର୍ବତନ ସ୍ଵାମୀ କଣ କଲେ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ? ଏଥିରେ କଣ ମୁଁ ମତେ କିଏ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ନୋ ନୋ କାହାକୁ ନୋ ନୋ ଡିଭୋର୍ସ ନୋ। ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ, ଗୋଟେ ହୁଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥାଏ, ହୁଁ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବି କି ମୋ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ସ୍ଵାମୀ ବା ମୁଁ ଛାଡିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ସିଏ ଡିଭୋର୍ସ କେମିତି ରହିଲେ କଣ ଡିଭୋର୍ସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଭୋର୍ସ ଜୀବନ କଥା ଦେଇଥିବା, ଭାବୁ? ମୁଁ ସେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ନା, ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ନେତା ବା ନେତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ହୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଯିବା କଥା ଭାବିବେ, ନୂଆ ହୁଁ ରାଜନୀତିର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ହୁଁ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ହୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା ହେଇପାରେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଛାଡୁନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ ଅପ୍ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗାଁ ଜାଗା ଟା ଆପଣଙ୍କୁ
ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମେମୋରିଟା ଥିବ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ହଠାତ୍ କରି ମୋ ମେମୋରିକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ ମାରିଦେଲି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ଆଉ ସେ ମତେ ମେମୋରି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ପଛେ ପଛେ ଗୋଡଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି କି? ମତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁନି, ବଟ୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଡିଆସୋସିଏଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମୋ ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଁ, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୟୀ କେମିତି ଭିତିରି କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ କାମ କରିଛୁ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପର୍ସନାଲ କନେକ୍ସନରେ ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ ନେତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମ କଥା ଆମ ମନର ବ୍ୟଥା ଟିକେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁରୋଧ ଆସେ କି ବିଜେଡି ଭିତରୁ ପୁରୁଣା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ? କିଛି ଜଣ ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ସ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ହୁଏତ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଘଟ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ଦେୟାର ନେମ୍ସ ଅର୍ ଦେୟାର ମୋଟିଭ। କିନ୍ତୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଜଣ। କିଛି ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଘଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦଳର, ଫିଲ୍ମ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବି, ଆଉ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ସେଇଠି ହିଁ ବିଜେଡି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ଆଗକୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ପାୱାରକୁ politics କୁ। ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ କି ନାହିଁ, ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଯିବ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ। ନା ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ନୁହଁ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମକୁ ଆଉ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଫ୍ଲପ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଧରିଲେନି ଫ୍ଲପ୍, ଯଦି ଓଡିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ସବୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହଉଛି, ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ। ଆପଣ ସବୁ ଯଦି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ନେଗେଟିଭ ରୁ ହିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ବା ଓଡିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଭରସା ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁଁ ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି, ଓଡିଆ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପଇସା ପକେଟ ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ମୁରବୀ, ବଢିଆ, ଆଉ ହାତରୁ ତାହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରି ବଢିଆ, ଦେଖିନି, ଟିକେଟ ବହୁତ ରେ ବଢିଆ। ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁରବୀକି ମୁଁ ବହୁତ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲି ଯେ ଓଡିଆ ଘରର ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ ସେଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ଖରାପ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଯାହା କଥା ହଉ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ହିଟ୍ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ହୁଁ ମୋର ଯାହା ମୋ ପାର୍ଟରେ ହେଲା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବି, ବା ହୁଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ଯାହା ପବ୍ଲିସିଟି ଦରକାର, ମୋ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କରିପାରିବି, ରେଷ୍ଟ ତ ରହିଲା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଟିମ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଲୋକ, ମାନେ ଫେଲ ମାରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି କେବେ ବି ଫେଲ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ରିଲିଜ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଚାହୁଁଛୁ ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜନରେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହବ। ଆଉ ପଶାପାଲିର ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଜି ମୁହୂର୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଆଗଉ ବା ନ ଆଗଉ ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଶାପାଲିରେ କେଉଁଭଳି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଶାପାଲି କେମିତି ଦେଖଉଛି, ଏ ହଉଛି ରାଜନୀତିର ମହାଭାରତ।